بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ اس مولوی صاحب کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ اے مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں احکام شریعت کتاب ہے انہاں دی۔ این کتاب دے وچ او آپ لکھ دے پین کہ اے بدعت حسنہ ہے۔ اے لکھ دے پین کہ اذان تو بعد سلام پڑھنا 781 ہجری شروع تھے ہے۔ 781 ہجری کوئی صحابی موجود ہے؟ پاک نبی دے حضرت بلال تا زندہ ہو سن، حضرت ابو معذورہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت سعد قردی، اگر 781 ہجری شروع تھی دا پہ والآلہ حضرت آپ لکھ دن کہ اے بدعت حسنہ ہے، یعنی سونی بدعت ہے، یعنی ایک جو کنجری ہوئے، ایک کوڑی کنجری، کوچھی کنجری، ایک سونی کنجری، ہے تا کنجری۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں جناب مولوی ابو ایوب وہابی دیوبندی صاحب۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کس بیانی، عیاری، مکاری، دھوکہ دہی میں، دجل سے کام لینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب نے کچھ عرصہ قبل جنوبی پنجاب میں ایک تقریر کی، گفتگو کی، اس میں اذان سے قبل یا اذان کے بعد مروجہ درود و سلام پر گفتگو کی۔ جناب نے جس طرح عیاری، مکاری، دھوکہ دہی سے کام لیا، یہ جناب کی شان کے لائق ہے۔ عزیزان گرامی، مولوی صاحب نے اپنی اس گفتگو میں امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی کتاب احکام شریعت کا ایک حوالہ پیش کیا، جس میں امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اذان سے قبل درود و سلام کو بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے یہ حوالہ پیش کیا اور بدعت حسنہ پر یہ تبصرہ کیا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور پھر بدعت حسنہ کو کنجری سے تعبیر کیا، کہا کہ کنجری کنجری ہوا کرتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، وہ کنجری کنجری ہوا کرتی ہے۔ کہ اے بدعت حسنہ ہے، یعنی سونی بدعت ہے، یعنی ایک جو کنجری ہوئے، ایک کوڑی کنجری، کوچھی کنجری، ایک سونی کنجری، ہے تا کنجری۔ عزیزان گرامی، یہ بکواس کی مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب نے، اور بدعت کو، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کو کنجری سے تعبیر کیا، اور پھر یہ کہا کہ کنجری کنجری ہوا کرتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری۔ عزیزان گرامی، مولوی صاحب نے چونکہ اب بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کو کنجری سے تعبیر کیا، فقیر مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کو انہی کے گھر سے اس طرح کی کنجریاں نکال کر سامنے کر دیتا ہے، تاکہ مولوی صاحب کو اپنے گھر میں کنجری ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ عزیزان گرامی، مولوی صاحب نے جس طرح اپنی گفتگو میں سوکیانہ زبان استعمال کی، جس طرح کی بازاری زبان استعمال کی، لب و لہجہ استعمال کیا، وہ قابل مذمت کے ساتھ ساتھ قابل مرمت بھی ہے۔ اس لیے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب یا اس کے چیلے چانٹے فقیر کے یہ چند جملے جواب میں الزاماً قبول فرما لیں، ہضم فرما لیں۔ عزیزان گرامی، یہی مسئلہ اذان سے قبل، اذان کے بعد، نماز کے اوقات میں درود و سلام، یہی مسئلہ، یہ کتاب ہے غایۃ الاوتار در مختار کا اردو ترجمہ۔ اس کا ترجمہ کرنے والے کوئی عام وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی نہیں ہیں، بلکہ مولوی خرم علی صاحب وہابی دیوخانی فرقہ کے یہ
दादा बल्कि परदादा हैं। इसी तरह इनके साथ जनाब मौलवी अहसन ननोतवी, ये कोई आंटू चांटू देवबंदी नहीं है, बल्कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब के खास यार थे, दोस्त थे। इन्हीं के कहने पे मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने बदनाम ज़माना किताब तहज़ीरुन नास लिखी, जिसमें ख़त्म नबूवत के मफ़हूम को बिगाड़ा और जो एक इजमाई और क़तई अक़ीदा था उससे इनहिराफ किया और मिर्ज़ा कादियानी को रास्ता फराहम किया। ये वो मौलवी अहसन ननोतवी साहब हैं। गायतुल अवतार जिल्द इसकी एक है, सफ़ा नंबर 197। यही मसला दुरूद व सलाम, सफ़ा नंबर 197, किताबुस सलात। लिखते हैं कि 781 साल हिजरी में इशा की नमाज में दोशंबा की रात, फिर जुम्मा के, फिर 10 बरस के बाद पैदा हुआ, सब नमाजों में सिवाय मगरिब के। ये दुरूद व सलाम का मामला, ये मसला। मगरिब के, फिर मगरिब में भी 2 बार सलाम कहना राइज हो गया और ये अमर बिदात हसना है, ये अमर बिदात हसना है। ये अब सफ़ा नंबर 197, किताबुस सलात, गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर मुख्तार, मौलवी अहसन ननोतवी, कासिम ननोतवी के खास यार और मौलवी खुर्रम अली साहब। अब यहाँ पर बिदात हसना इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया गया और इससे इस्तिदलाल किया गया। मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, अब ये कंजरी आपके घर से निकल आई, अब जरा इस पर कोई लब कुशाई फरमाएं। और अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको बता दूं, इस तरह की दर्जनों कंजरियां मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब के घर से और इसके बड़ों के घर से फकीर निकाल कर दिखा सकता है। ये अब एक हवाला फकीर ने पेश किया। अजीजान गिरामी, ये कंजरी आपने देख ली, मौलवी अहसन ननोतवी, मौलवी खुर्रम अली, इन दोनों वहाबियों के घरों से निकल आई और मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की बारगाह में हमने पेश कर दी। अब जरा खास कंजरी हम मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की खिदमत में पेश करने लगे हैं। जी, ये बहुत ही खास कंजरी है। मेरे ख्याल से मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब इस कंजरी से वाकिफ नहीं होंगे, हम जनाब की वाकफियत करवा देते हैं। ये किताब है तजल्लियात सफदर, आप समझ गए होंगे, मास्टर मौलवी अमीन सफदर उकाड़वी। ये कोई आटू चाटू वहाबी देवबंदी नहीं है, बल्कि मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, जिन्होंने बिदात हसना बिदात सैया को कंजरी से ताबीर किया और कहा कि कंजरी कंजरी हुआ करती है। ये मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है दस्तो गिरेबां। उस किताब की इब्तिदा में मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब ने इस मास्टर साहब का जिक्र किया और इसको हुज्जतुल्लाह फिल अर्द करार दिया, मास्टर अमीन सफदर उकाड़वी साहब। ये वो मास्टर साहब हैं। जल्द इसकी एक है तजल्लियात सफदर, सफ़ा नंबर 353। जनाब की इबारात से मुतअद्दद मकामात पर बिदात हसना बकौल मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब अच्छी कंजरी दिखाई जा सकती है, लेकिन एक मकाम से फ़कीर जसारत करके मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की बारगाह में एक कंजरी पेश कर देता है ताकि मौलवी साहब को पता चले कि मास्टर साहब के घर से भी एक कंजरी निकल आई है। सफ़ा नंबर 353, नियत का मसला, जुबान से नियत करना शरअन कैसा है। इस पर मास्टर साहब गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि जुबान की माज नियत का कोई एतबार नहीं, हाँ अगर दिल के इरादा की मजबूती के लिए जुबान से नियत करे तो बेहतर है। आगे जनाब लिखते हैं, क्योंकि जुबान दिल की तर्जुमान है और ये बिदात हसना है क्योंकि इसको मशाइख ने मुस्तहसन करार दिया है ताकि दिल की नीयत मजबूत हो और दिल के वसवास दफा हो। ये सफ़ा नंबर 353 एक बार फिर सुने, क्योंकि जुबान दिल की तर्जुमान है और ये बिदात हसना है। बिदात हसना, अगर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह बिदात हसना करार दें तो ये अपनी 2 गज की लंबी जुबान निकाल कर ये कहे कि कंजरी कंजरी होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। अब यहाँ पर मास्टर साहब की इस इबारत में आप क्या कहेंगे? ये कंजरी तो अब मास्टर साहब के घर से निकल आई।
اب تمہاری عورتیں کوئی بانچ تو نہیں ہو گئی، اس کا جواب دیں، یا پھر وہ بانچ ہو چکی ہیں، واقعتاً بانچ ہو چکی ہیں، آپ جواب نہیں دیں گے اس کا؟ آپ کی 2 گز کی لمبی زبان اب وہ بند ہو جائے گی، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ جی آپ کو چیلنج ہے، 100 سال آپ ہمیں 20 سال کہہ رہے تھے، 30 سال کہہ رہے تھے، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب آپ کو چیلنج ہے، آپ کی کوئی وہابڑی 100 سال میں ایک دیوبندی ایسا پیدا کر دیں جو ماسٹر صاحب کی اس کنجری پر گفتگو کر سکے۔ یہ تجلیات صفدر۔ اب یہاں پر اس مسئلہ میں بدعت حسنہ اس اصطلاح کو استعمال کیا گیا، اور پھر اس سے استدلال بھی کیا، اور پھر جواب بھی دیا ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب نے مسعودی فرقہ کو۔ یہ اب 2 کنجریاں، صفحہ نمبر 353 تجلیات صفدر، ماسٹر امین صفدر اکاڑوی، جلد نمبر 1 اس کی۔ یہ اب 2 کنجریاں میں نے آپ کو آپ کے ابا حضور اور آپ کے جو پردادے حضور ہیں ان کے گھر سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو حوالہ جات تھے بدعت حسنہ کے حوالہ سے۔ مولوی صاحب نے چونکہ بدعت کو کنجری سے تعبیر کیا اور پھر اس کو جو ہے اچھی اور بری کنجری کہا، اور پھر عوام کے سامنے جو ہے شوخی مارنے کی کوشش کی۔ یہ جناب کا ذوق ہے، یہ شوق ہے، ہمیشہ یہ کنجریوں کے رنڈیوں کے دل دادا رہے، انہوں نے ہمیشہ کنجریوں کا استعمال کیا، رنڈیوں کا استعمال کیا۔ میں یہاں پر ذرا حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ بدعت حسنہ کے حوالہ سے آپ نے 2 حوالہ جات سماعت فرمائے، مزید آپ ان کے وہ حوالہ جات کے انہوں نے رنڈیوں اور کنجریوں کا استعمال کیا۔ یہ دلچسپی رکھتے ہیں اس طرح کے معاملات سے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس پر اللہ کے فضل و کرم سے فقیر کی متعدد ویڈیوز ہیں، اور درجنوں حوالہ جات فقیر نے انہی کی کتب سے پیش کی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید، مولوی عاشق علی میرٹھی، مولوی سرفراز صفدر گکھڑوی کے مطابق یہ انگریز کے پکے ایجنٹ تھے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی معتبر مستند سوانح حیات پر یہ کتاب ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 242۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ضامن علی جلال آبادی صاحب یہ کون تھے، یہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا یہ عبارت سماعت فرمائیں۔ سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ جی مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب، یہ تو آپ لوگوں کا شعبہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے کہ کبھی آپ رنڈیاں اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور کبھی آپ رنڈیوں کے ڈیرے پہ چلے جاتے ہیں۔ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں یعنی رنڈیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اسے بتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ بہت ساری رنڈیاں میاں صاحب کی زیارت کے لیے آئیں، ایک خوبصورت رنڈی تھی، مریدنی رنڈی، خوبصورت کنجری، وہ زیارت کو نہیں آئی۔ میاں صاحب نے پوچھا فلانی کیوں نہیں آئی؟ اب دیکھیں ذرا ان کی نکاح کا عالم دیکھیں، یہ کتنے چست ہیں، چالاک ہیں، اتنی رنڈیوں میں ایک رنڈی نہ آئی، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلانی رنڈی نہیں آئی۔ تو میاں صاحب نے پوچھا فلانی رنڈی کیوں نہیں آئی، کنجری کیوں نہیں آئی؟ وہ رنڈیاں کہنے لگی ہم نے اس رنڈی کو، کنجری کو کہا کہ میاں صاحب کی زیارت کو چلیں، اس نے کہا میں بڑی گناہگار ہوں، روسیا ہوں، میں کس منہ سے میاں صاحب کی زیارت کروں گی؟ آگے سنیں پھر مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کے پردادا حضور نے کیا جواب دیا۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا، چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں، بڑی گناہگار ہوں، روسیا ہوں، خطا کار ہوں، میں کس منہ سے آپ کی زیارت کروں؟ میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟
वो तो वही है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह के जुमले मियाँ साहब बोलने लगे। मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब के परदादा जनाब वो कहने लगे, शर्माती क्यों हो? कहे का शर्माना, करने कराने वाली जात तो वो है, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की जात। ये एक अलग मौजू है, अलग बात है, अलग मसला है। ये कितना खतरनाक जुमला बोला। बताने का मकसद ये है कि रंडियों को बुलाना, रंडियों के पास जाना, इनके मौलवियों का ये शौक रहा है, इनका ज़ौक है। इसलिए इस बदबख्त कमीने की जुबान पर रंडी और कंजरी के लफ्ज़ आए इस मामले में, इस मसले में। ये एक हवाला सफ़ा नंबर 242 जिल्द 2, किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद। यही किताब सफ़ा नंबर 273 जिल्द 2, यही किताब तज़किरतुर रशीद लिखने वाले, नकल करने वाले अंग्रेज के पक्के एजेंट मौलवी आशिक अली मिर्ची, रशीद अहमद गंगोई के खास शागिर्द सवाने निगार, सफ़ा नंबर 273। ये कह रहे थे ना कि कंजरी कंजरी होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, अब जरा आप अपनी दादी साहिबा से भी आपकी वाकफियत कराता चलूं कि आपकी दादी साहिबा यहाँ पर सैयद अहमद साहब, ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं वहाबी दोखानी फ़िरका में। इस्माइल दहलवी साहब के ये पीरो मुर्शिद हैं जी, सैयद अहमद साहब। एक मरतबा इरशाद फरमाया कि सैयद साहब किसी शहर में गुजरे, एक कस्बी खूबसूरत अपने दरवाज़ा पर खड़ी थी, यानी वो तवाइफा थी, कंजरी रंडी थी। सैयद साहब घोड़े पर सवार जा रहे थे, आपने जो एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर चल दिए, तो वो रंडी बेतहाशा दौड़ी और घोड़े के कदमों में गिर पड़ी कि हज़रत बराए खुदा मुझे अफ़ाल नाशाइस्ता से तौबा करो और बैत कर लो। हज़रत ने तौबा कराई और उससे दरियाफ्त किया किस से निकाह करना चाहती है। उसका कोई आशना था, उसने उसकी निस्बत कहा, उस शख्स ने इनकार कर दिया। तब उसी वक्त काफिला वालों में से किसी शख्स के साथ हज़रत ने उसका निकाह कर दिया जी। तौबा करने के बाद अब वो रंडी कंजरी, ज़ाहिर है जो बंदा तौबा करता है उसके गुनाह रब ताला की ज़ात मुआफ़ फरमा देती है। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा लहू, हदीस पाक है। मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब कितना जाहिल बदबख्त है कि कंजरी कंजरी होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। फिर ये मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की दादी साहिबा ये किस खाते में आएंगी? जनाब मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, अपने आप को फन्ने खां समझते हो, अपने आप को चौधरी समझते हो देवबंदी फिरके का। क्यों तुम जलील करवाते हो, रुसवा कराते हो देवबंदियों को? अपने अकाबिरीन के कारनामे ये धंधे हमसे क्यों खुलवाते हो? फिर सफ़ा नंबर 273 है। अब बताएं, ये कंजरी, ये रंडी, ये तवाइफा अच्छी है, ये बुरी है? फैसला आपने करना है जी। उसका फिर निकाह काफिले वालों में से किसी के साथ राय अहमद बरेली साहब ने कर दिया। उसी से फिर कासिम ननोतवी, रशीद गंगोई, अशरफ अली थानवी, खलील अम्बेठवी, हुसैन अली बिछरवी, इनमें से कोई ना कोई पैदा हुआ होगा जी। ये तज़किरतुर रशीद सफ़ा नंबर 273 जिल्द 2। अजीज़ान गिरामी, यहाँ से आप अंदाज़ा फरमा लें ये कितना ज़ौक रखते हैं, रंडियों का शौक है इनको, इसलिए इनकी ज़ुबान पर रंडी और कंजरी के अल्फाज आते हैं। शर्म नहीं आती इनको यार? एक फ़िक़ही इस्तिलाह मुहद्दिसीन ने ये तकसीम की है। इमाम शाफी, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर, दीगर सहाबा किराम, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, उन्होंने एतबार किया है बिदात हसना का, बिदात की तकसीम की है। बड़े बड़े अकाबिरीन लिखते हैं, लेकिन ये बदबख्त जहल इंसान उसे कंजरी से ताबीर करके कहता है कि कंजरी अच्छी हो या बुरी, कंजरी कंजरी होती है। कि ए बिदत हसना है, यानी सोनी बिदत है, यानी एक जो कंजरी होवे, एक कोड़ी कंजरी, कोठी कंजरी है कि सोनी कंजरी है, तो कंजरी सही बात है। जरा सुने इनके कारनामे, ये जिक्र आजाद है सफ़ा नंबर 132 और 133। यहाँ पर अल्लामा शिबली नुमानी साहब वहाबी दोखानी फ़िरका में बहुत बड़ा एक मकाम रखते हैं।
इनका एक वाकया लिखा हुआ है कि दिल्ली में हकीम अजमल खां मरहूम के यहाँ ठहरे हुए थे कि ख्वाजा हसन निज़ामी मिलने आए और कहने लगे आज मेरे यहाँ कवाली है, दिल्ली की मशहूर तवाइफ दिल्ली की गाएगी, महफिल बिल्कुल ख़ास है, मेरे और आपके सिवा वहाँ कोई ना होगा। मौलाना शिबली ने दावत कबूल कर ली, कश्मीरी शाल ओढ़ी, वज़ा बदली, बंद गाड़ी में बैठे और ख्वाजा साहब के यहाँ पहुँच गए। वाकई कोई तीसरा आदमी मदऊ ना था। कवाली शुरू हुई। मौलाना ने अपने आप को मुहब्बतों से महफूज पाकर ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी से काम लिया। जी क्या कहने शिबली नुमानी साहब के, वहाबी देवबंदियों के क्या कहने। ये इसलिए बेचारे कंजरी और रंडी करोना रोते हैं कि इनके बड़े ये कारनामे करते रहे, ये इनको विरासत में मिले हैं। ढोंक रचाते हैं, बकवासें करते हैं उलमाए अहले सुन्ना व जमात के खिलाफ। अपने आप को मोहब्बतों से महफूज पाकर ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी से काम लिया, दिल खोल के गाने की और गाने वाले की तारीफ़ की। ये एक अलग फ़िक़ही मसला है कि गाने और गाने वाले की तारीफ़ करना दिल खोल कर, इस पर क्या हुक्म शरा लगता है, ये वहाबी देवबंदी फ़िरका के जो संजीदा मुफ्ती हजरात हैं वो जवाब दे सकते हैं। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो ज़ाहिर है आपको तकलीफ़ होगी, शिकायत होगी, शिकायत करेंगे आपको तकलीफ़ होगी। ये संजीदा मुफ्ती हजरात वो जवाब दें। तवाइफ से हंसते भी रहे और उसे छेड़ते भी रहे। अब हंसना और छेड़ना ये किस किस्म का हो सकता है, मौलवी अबू अयूब देवबंदी से बता सकते हैं। एक तरफ मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की ये दादी साहब हैं और दूसरी जानिब अल्लामा शिबली नुमानी साहब अबू अयूब देवबंदी साहब के दादा हुजूर हैं। ये इनके घर का मामला है, ये बेहतर बता सकते हैं कि वो छेड़ना किस तरह का था, वो कैसे छेड़ते रहे। ये अबू अयूब देवबंदी साहब बताएंगे। अगर अबू अयूब देवबंदी साहब की औरतें बांझ हो चुकी हैं, फिर हमें कहना, हम बताएंगे ये छेड़ना क्या है। अबू अयूब देवबंदी साहब बकवासें करते हो, हमें भी जवाब देना आता है, हम भी बातें कर सकते हैं। ये सफ़ा नंबर 132। आगे लिखा कि तवाइफ का तबलची एक लहीम शहीम सन रसीदा आदमी था। आगे लिखा कि ये लंबा वाकया है कि जब महफिल बर्खास्त होने लगी तो तबलची दोनों हाथ बढ़ाए, मौलाना की तरफ लपका, बड़े जोश से मौलाना के हाथ पकड़ लिए, चूमे, आंखों से लगाए। जी वो जो तवाइफ के साथ बंदा था जोश के साथ आगे पड़ा, मौलाना शिबली नुमानी साहब को लपका और हाथ पकड़ लिए, हाथों को चूमा, आंखों पर लगाए और जोश से कहने लगा, किस मुंह से खुदा का शुक्र अदा करूं कि उम्र भर की आरजू आज पूरी हुई। मौलाना सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने अल फारूक लिख कर वो काम किया है जो न किसी से हुआ न हो सकेगा, बखुदा अपने कलम तोड़ दिया है। बंदे की कितनी तमन्ना थी कि हजरत की जियारत से मुशर्रफ हो, सो आज बाई जी और ख्वाजा साहब की बदौलत ये सादत इस गुनाहगार को नसीब हुई। क्या कहने, अगर किसी शख्स को यह तमन्ना हो कि वो वहाबी देवखानी फिरका के मौलवियों से मुलाकात करे, मिले, उनकी जियारत करे, उनकी दस्तबोसी करे, उनके हाथों को चूमे, तो वो अगर मिलना चाहता है तो वो तवाइफ के डेरे पे चला जाए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज बाई जी और ख्वाजा साहब की बदौलत इस गुनाहगार को ये सादत नसीब हुई कि अल्लामा शिबली नुमानी साहब के हाथ चूमना नसीब हुआ, उनकी जियारत हमें करना नसीब हुई, एक तवाइफ की बदौलत। जी क्या बात है। अबू अयूब देवबंदी साहब हमें बताएंगे कि उस तवाइफ को क्या अजर मिला होगा कि जिसकी बदौलत अल्लामा शिबली नुमानी साहब का दीदार नसीब हुआ उस आदमी को जो तवाइफ के साथ था। ये हमें बताएंगे। मेरे ख्याल से इस पर भी एक किताब लिखनी चाहिए कि इस तरह की जो तवाइफ हैं, जो कंजरी है, रंडी है, उसका क्या मकाम व मर्तबा है कि जिसकी बदौलत उलमा की जियारत हो। जी अब उस बंदे ने शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला की बारगाह में। खैर हम ज्यादा तबसरा नहीं करते, ये मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब के घर की बातें हैं,
جناب پھر غصہ نہ کر جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ 2 حوالہ جات فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، صفحہ نمبر 132 سے 133، اور یہاں پر پھر شبلی نعمانی صاحب نے آگے کس درد کا اظہار کیا وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، موجود ہے، میں نے حوالہ پیش کر دیا۔ میرا مقصد مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کو ان کے گھر سے کنجریاں دکھلانا تھا، وہ میں نے دکھلا دی۔ 2 طرح کے حوالہ جات پیش کیے، ایک بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اس کو جناب نے کنجری سے تعبیر کی، اچھی کنجری یا بری کنجری۔ اب چاہے اچھی کنجری ہو یا بری کنجری ہو، وہ میں نے انہی کے گھر سے ان کو دکھا دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ حوالہ جات میں نے پیش کیے کہ واقعی ہی یہ حضرات ان کے اکابرین کنجریوں سے، رنڈیوں سے محبتیں کیا کرتے تھے، یہ ان کا شوق ہے، ان کا ذوق ہے، ان کی دلچسپی رہی ہے۔ اور درجنوں حوالہ جات اللہ کے فضل و کرم سے فقیر اس موضوع پر جناب کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔